وبارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Buka surah Al-Mulk surah Al-Qur'an halaman 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه حمدا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن
كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غيرا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين. صدق الله العظيم صدق رسول الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita hadiahkan Fatihah yang kedua kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia, Abah, Mama, Aceh, Mama, Ayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan dicatatkan sebagai ahli surga dan diselamatkan di dalam barzakh nanti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih meja sekuping kita di salon yang di bawah. Ada meja bawah, meja di muka, meja segini, terus ditaruhin aja kalau bisa. Bismillah. Ada sini. Bismillah. Kurang smooth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ulun sedikit dalam tanda kutip cerewet nakai kepinian masalah son. Karena bagaimanapun kita kadang-kadang bisa mendengar lalu bisa meresapi itu karena nyaman. Sudah pakai sebagus-bagusnya pujian dan puitisnya kalimat-kalimat cinta Mas Eko lawan bininya Pak Hari. Kalau kada tapi kadangaran atau diiga kalau tok pebandir kira-kira kan ada lebih romantis lagi. Sebagus-bagusnya sajak puisi yang dibawakan Poh Yoga lawan bininya Pak Hari, sehingga kawan berkumpul dan beranak itu tuh kalau seandainya tidak terdengar secara sempurna
kalimat yang indah itu pun pasti tidak akan tersampaikan ke dalam hati. Ini patut kita jadi pelajaran. Mun pian kita sebarataan, ekonya kuranginya sedikit. Ini patut manu kita ayam panggil lah. Kalau lain modelnya ikutannya ekonya dikurangi sedikit. Sudah. Sebut ekonya normal sini saja. Nah, jadi kita pun harus menjadikan diri kita pelajaran. Dikala kadang-kadang membersamai atau menyampaikan hal-hal penting terhadap anak, hal-hal penting terhadap istri ataupun hal-hal penting terhadap keluarga, maka carilah momen-momen yang memang harus bisa sesuai pada waktunya dan memang diperhatikan dengan seksama. Hari ini kita berkumpulan tepat kurang lebih sekitar 1 bulan yang silam. Tentunya banyak perubahan dari warna basecamp yang sudah berwarna. Tapi lagi yang kelihatan lumut di sana sininya. Tentu perubahan secara jasmani harus pula dibarengi dengan perubahan ke arah yang lebih positif di dalam segi rohani. Maka terkadang kita itu lebih terlupakan hal-hal yang kelihatan, tapi terlupa masalah nakal-nakal. Itulah kadang-kadang yang menjadi kelemahan daripada kita sebagai manusia. Karena pada demikian, padahal kita wujud-wujud dilatih oleh Allah Ta'ala untuk mencintai zat yang sama sekali tidak terlihat. Berulang lagi, kita itu dilatih lawan Tuhan. Kita itu bahkan dirindukan oleh Nabi Muhammad. Bahkan panca indera kita yang ada di batang tubuh kita ini tidak bisa meraba. Tidak bisa meraba Allah. Tidak bisa membayangkan Nabi Muhammad yang tidak boleh digambarkan hatta dengan karikatur. Lalu kita memang dilatih untuk apa? Sebaik-baik kita mengolah yang namanya fisik, namun kita lebih ditekankan untuk membenahi yang namanya non-fisik. Makanya innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Makanya ujarnya Allah Ta'ala di dalam hadis kursi itu, sesungguhnya Allah itu tidak melihat akan wajah engkau yang luas, tidak melihat akan jasmani pakaian engkau yang bagus, tapi Allah melihat daripada hati kita. Karena nangaran bepandir ini hati. Makanya apakah seseorang yang di sok yang pertama itu selalu baik? Kita ini kan dilajari masalah para ulama kita akhirnya membagi menjadi 3. Pertama, kita hendak belajar agama itu dengan sempurna, bagus daripada syariatnya. Namun syariat saja tidak akan sempurna tanpa tarikat ukuran kita. Yang ketiga ada hakikat. Hakikat inilah yang sebenarnya harus dipelajari secara komprehensif. Kadang-kadang inilah, amun kita belajar jujur masalah syariat, kalau syariatnya sembahyang itu bagus di muka atau di belakang kan? Di muka. Kontak sudah berataan kita la syakka, gak ada sama sekali keraguan daripada hal yang berbau daripada syariat. Ini sudah betul. Namun apakah itu bisa kita benahi dengan cara hakikat? Hakikatnya kita lawan Tuhan aja nggak tahu. Kenapa jadi bandak di muka? Apakah bandak di muka ini karena sudah jadi takmir kah? Lalu supaya jadi dipandang orang kah? Lalu pas waktu di belakang kita ketik-ketik kan hati, maka tahu bagiannya ini undani anak, undani imam. Itu kadang-kadang rusak. Makanya kami pas waktu di pesantren bahari, ikam kena harus dilatih sembahyang tuh jangan di muka, di belakang. Karena terkadang kita ngarancak di muka, ini bisa rusak hati, lalu rusak hakikat. Bagus syariat, tapi akhirnya rusak hakikat. Oke, dipahami di sini. Jadi ada 3 kategori besar. Makanya daripada syariat menuju kepada hakikat itu ada namanya thariqah.
Tarekat ini dibenahi oleh para ulama. Mun hendak bujur bagus diri engkau terhadap amal-amal engkau, maka 3 perkara yang harus engkau jaga. Pertama, kurangi makan. Kau minta rela benar-benar. Kalau ada mana piring makan kan ya? Kurangi. Nang biasanya nang 4 piring, kurangi. Ya 3,5 piring lah. Nang Sherlock pang misalnya. Iya banyaki puasa bahasa simpelnya nah kayak itu jaga. Habis itu yang kedua ujar para ulama, amun sudah kau mengurangi makan, kurangi guring. Mun nyaman masalahnya sebutin, waya banyak makan nih nyaman dan jenak guring. Mun sudah jenak guring ini biasanya maaf nafsu naik. Nafsu naik. Nafsu apapun itu berkaitan dengan hal-hal yang berbau duniawi, maka mudah kita terpengaruh karena 2 hal itu. Yang ketiga, kurangi kasratul kalam ma la ya'ni. Mengurangi daripada perkataan yang kurang manfaat bagi diri. Ayo jadian lebih paham daripada ulun hal-hal yang demikian. Tapi kita harus ulak-ulik. Tetarusan kita kan kayak ini, ulun datang mulai hari pulang ke sini membawa anak bini, niat silaturahmi kan mulai. Hakikatnya ulun hendak menunaikan daripada kewajiban ulun yang dititipkan Allah Taala ilmu. Makanya wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyim. Ada 2 kategori terakhir tuh hendak dapat dinul qayyimah. Dinul qayyimah itu agama yang kuat. Agama di dalam dirinya hendak kuat itu tuh 2. Wa yuqimunas shalah, mendirikan salatnya. Itu artinya hablum minallahnya yang dijaga. Oke. Wa yu'tunaz zakat, dan dia membayar zakat. Ngaran zakat itu tuh ialah perkara hablum minan nas. Mun hablum minallah aja bujur, tapi hablum minan nas kada baik, maka paraya itu bukanlah dinul qayyimah. Nah, jadi hal-hal yang fundamental kita pelajari untuk mencapai daripada dinul qayyimah ada 3. Yang pertama syariat. Ini syariat ini yang nampak zahir kita gawi sama-sama. Bujur-bujur nenek bukan berarti ulun semalam itu tuh pas mengisi bensin, lalu ada kawan sepermainan, kebetulan sidin izin Allah apa ngarannya, entah sidin kan ampun tukang mengampun pom bensin kada tahu, cuma sidin pan mengisiakan bensin kan apa tuh ngarannya, artinya nang pegawai di PBO tadi dalam kerja maka kawan itu akan pang ujian. Ulun seketika itu juga langsung ucap jaga sembahyang kawan-kawan itu ya, jaga sembahyang ya, Allah jaga kena urusan dunia. Kayak itu aja semua. Sekalinya ini nih kan sambil mengisi bensin 50.000 nih, kesan kendaraan Pak. Lalu ucap sidin tadi. Tapi ulun ini saya mendengar, pernah mendengar ujar guru, ini bang kita salahnya lah. Karena ujuk gurunya mana ke orangnya? Entah juga al-mukarram wal muhtaram, guru yoga prakoso misalnya kan itu jual Sherlock guru nam guru numan. Lalu ujarnya tadi amun hakada mengerti sifat 20 me peraya sembahyang. Nah jurung di mana nih mendengar deh mengajinya bujur lah sudah, atau nang berita hoax potong-potong aja kah? Oke, jualan pian hendak beres. Kadang-kadang kita tahadduts bin nikmat, terpancar daripada nikmat Allah Taala di dalam diri, bukan apa-apa supaya orang yang mengikuti agama Allah ini jangan sampai dipandang remeh oleh manusia. Itu aja sebutin itu aja. Lalu dikala kita ucapkan pian pun hendak nyaman hidup, jaga supaya kalimat itu akhirnya kan tersentil satu kalimat lalu dijawab dengan beberapa kalimat. Nah, nanta salahnya ini balucat langsung ke hakim. Padahal 3 kategori yang kada boleh lapas. Yang pertama syariat, yang kedua tariqat, yang ketiga hakikat, yang sampai karena pada ma'rifat. Tujuan daripada yang 3 ini sebutin caranya ma'rifatullah. Alladzi ya'budun ay ya'rifun Allah Ta'ala itu supaya kita mengerti daripada maksud tujuan sini menciptakan kita. Nah caranya itu tadi ujung-ujung kita sudah menggawi alhamdulillah paling kadang lewat wasilah baik persungguhan, berisi kekawanan, berisi dingsanan, dan sama-sama hendak menuju kepada kebaikan. Ini tujuan alhamdulillah Allah Ta'ala jaga kebaikan. Namun di perjalanan hidup itu
lalu ada thariqah. Thariqah itu tuh kan jam'un min thariq, jamak daripada jalan. Ada thariq, ada sabil, ada salik. Salik itu tuh orang yang menuju jalan juga. Salaka yaslik, man salaka tariqan yantamisu fihi ilman sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Tempat perjalanan. Jadi banyak caranya. Nah, salah satu caranya kaifiyah ngarannya, lalu ada perkumpulan. Ini ngarannya kita sudah berada pada tahapan yang kedua. Pertama syariatnya tegawi supaya kawa istiqomah terjaga sembahyang, lalu kita bertariqat. Tariqat ngarannya ada caranya. Nanti ketiga ini ialah apa hakikatnya. Bagaimana kita mempelajari hakikat ini tadi? Hakikatnya apa geram hakikatnya? Nah itu tuh hakikatnya apa geram dulu beribadah. Bagus mana ada ternyata di dalam satu riwayat dikatakan seorang yang sembahyang di belakang terus itu tuh menjadi seorang wali, bukan yang di muka. Kenapa ini hal ihwalnya? Ternyata diketahui ujar yang di belakang ulun asa sopan mun di mukanya, baik di belakang aja gitu. Ini kan kalau dipakai juga pun hanyaran lah awam-awam nih kalau saya jadi alasan pula, tapi syukur juga di masjid. Ya kalau lah, kadang di belakang rumah modelnya tak. Artinya, nang di muka pun kita tetap harus menjaga hakikat sembahyang kita tadi. Gesan apa geram kita nih? Nang kadang-kadang diisi jabatan, nang kadang-kadang diisi daripada sumbangsi besar terhadap masjid. Undang di sini dia menyumbang sebulan 20 juta. Kadang paham bukan pengurusnya kata anak sajadah pada ulur Jumat. Pada tahu kan dia masih ikut datang sini. No. Syariatnya sudah tuntung bersedekah banyak. Coba tarefatnya digawe, hakikatnya kada tak urusi ini pun bersedekah. Lalu kada kawau usul sampai kepada makna ma'rifatullah. Ulun ni minta rela padahal ulun di mana mata nang terpandang di situ ulun sampai ngaran. Jadi sudah namun biar kada hendak ulun sampai ngaran bisa bunyi nah masa saja. Pokoknya Bu Epin jaga ini konek. Gimana sedengan membagi. Sabar aja. Sabar aja. Biar masuk surga karena Bu Epin sabar isi lagi konek. Ini kita jadi makanya lah kalau di dalam hikam itu ulun kebetulan 8 tahun belajar hikam itu tuh kitabnya kada tak baca ini aja. Tapi mendasar banget lawan sampuk hati. Makanya ujar hikam itu tuh kaifa tatlubul ajra wa huwa mu'tihi al-ajra. Nah kayak apa hikam hendak meminta hadiah kepada orang yang memberi hadiah. Maksudnya nah kayak ini nah, contoh Bang Sujud memodali lawan Sahron duit 200 juta dimodali si Dena kopok mah 200 juta dijulungi dimodali Sahron deh tokonya kendaraan apa macamnya dimodali sekalinya berhasil nih saban bulan saban hari dapat kuliah apa macam sekali datang Bang Sujud nih saya minta hadiah pulang mana bos ulun hadiahnya padahal nang bosnya ini meminta aja kan kada paham nih maksudnya di sini paham kalau maksudnya kalau paham kan di sini nah ya sudah paham menyari ini ulun yakin biar paham supaya apa ada tersalah memaknai kita ini adalah ini sudah dijulungi habis itu pulang dapat hasil sekalinya daripada hasilnya sudah dapat meminta pulang lawan si nang memberi modal tadi sedangkan nang memberi modal ini kan minta apa-apa begitulah Allah lawan kita Allah yang memberikan kehidupan lawan kita Allah yang memberikan kesehatan lawan kita Allah yang memberikan kekuatan sehingga kita tahu maka takbir dan sujud ke hadapannya lalu tiba-tiba kita ucap nih makanya kan Nabi Muhammad tuh kalau sudah melajari lawan kita kalimat nang alhamdulillah karena ahmadu ilallah karena kalimat-kalimat nang sungguh aku memuji kepada Allah karena tapi segala pujian hanya terucap dan terlintas dalam hati hanya untuk Allah. Itu modalnya tuh. Ya kalau inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Ampun Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ampun misalnya adalah ya Allah terimalah ini sembahyang kunina, zakat kunina, tolak haji kunina. Ini ampun ada akun yang repot.
amun rasa ananian dalam diri ini ada, itu merusak daripada syariat yang sudah kita upayakan dan tarekat yang sudah menjagakan daripada syariat. Makanya pentingnya kita di dalam hakikat ini supaya ada tersalah di dalam memaknai kehidupan. Maka ujung-ujung kita menjaga diri kita, keluarga kita, sama pemilihan Tuhan kita untuk ikhlas. Kayak ini kita bisa kali Mas lebih berisi anak Ibrahim. Kenapa pian jadi ketujuh berisi anak Ibrahim? Apakah karena inya pintar? Apakah karena inya bungas? Apakah karena putih? Karena hidung mancung? Karena anak pian habis bisa. Itu buat ikhlas. Ya kalau lah orang kenapa pian hidung berisi anak Nabil? Karena anak pian habis bisa. Itu ikhlas. Itu senang. Kadang tending alim. Kalau pang ikam amun misalnya pintar, ikam amunnya tidak ada sama sekali itu. Jadi kita hilangkan sama sekali. Makanya ikhlas itu tuh ridho, ikhlas itu ialah senang. Ikhlas itu dikala kita senang menggauli sesuatu. Hendakinya dibalas dengan apapun, hendak sesuai dengan kehendak kita kah, atau tidak sesuai dengan kehendak kita kah, maka kita tetap berucap kita senang karena Allah izinkan berada di dalam kebaikan. Maka nang kayak ini kita sembayangan, nang kayak ini, karena pokoknya nang kayak ini bikin saudara. Kadang sangkut pautnya, walaupun kadang-kadang ada juga kadang-kadang kayak ini lah. Karena ada sangkut pautnya masalah dunia ini lawan akhirat, karena sudah maksudnya apa? Kalau bang bangun sembahyang rajin lah sekalinya ini mau dibelusukin, ada. Tuh bagian maaf benar, bagian orang Chinese bukan sembayangan sugi-suginya. Ya kalau lah, paham kalau di sini nih. Cuman kadang-kadang Allah itu memang memberikan lawan kita cobaan sehingga kita bisa kembali kepadanya. Ada tata cara yang paling ringan adalah dengan ditegur lalu kita kembali. Tapi takaran awam ini jangan selalu untuk kita. Contoh aja, pian diisi anak, ulun diisi anak malah. Nangaran anak kena amun pas waktu tasilahu. Kamana pian bawa tasilahu, lalu panas awak ladar. Kamana pian bawa tukang urut, ulun batakor. Pas waktu pian bawa pertama, inya menangis menggarau di urut. Pas waktu inya tasilahu pulang, pian bawa pulang ke sana. Kada usah melihat nang acil tukang urutnya, melihat bumbungan rumah acil tukang urut itu menangis sudah nak pian. Bujur kan? Iya. Bujur kan? Menangis menggarau. Kenapa? Karena inya menganggap mengurut ini menyakiti. Karena di urut ini ujarkan anak disakiti. Berbeda mun sudah Tuhan. Nah, ya sudah ayong sakitan awaknya. Ya kalau langsung man kawakah bu urut. Oh iya. Ayo biar diambilin boy lah. Ayo kalau toko urut nih, wadah ambil nih. Ayo diambilin. Sudah pindah nak pakai motor yang mana? Karena kegampangan. Makan dari aja sini tinggal diambil. Pang diambilin sudah, teh sudah ada, kopi ada, susu ada, macam-macam deh. Artinya adalah disiapkan. Menurut ini putih siapa sih? Yang modern nih. Banyak ngomongnya kan? Karena budaya nih. Ini zam-zam ini. Zam. Lalu ujar nang ini sudah Tuhan sudah lain kan anak tadi kan anak tuh melihat bumbungan rumah tukang urut ini menangisnya karena ujarnya nangaran di urut ini nanya gitu. Mun sudah Tuhan apa ucap? Anu paman sudah sampai sudah nah minum dulu kopi, minum dulu teh. Nah gabitnya pin penjara dulu. Menyiapkan pulang lan awak. Habis itu pulang anuhan budinya digulung. Diurut sudah. Jingkar menangis. Lucut sudah. Diurut betis. Jingkar tuh malah bawa kucing. Aduh. Kenapa? Karena bapak pernah tambah hari. Iya paham. Maksudnya apa? Ujar Tommy, paman urut ini kadang menyakiti. Paman urut ini hendak menyamani tapi lewat proses disakiti. Kenapa? Inya paham, inya sudah tua, inya sudah dewasa, inya sudah makrifat. Itu maksudnya. Sedangkan karena anak inya kada paham lagi tukang urut tuh hendak membujuri. Begitu juga dengan kehidupan kita di dunia ini. Kadang-kadang kita ini tak kali kalau wasan sudah meninggalkan sembahyang. Bahari nyaman aja hidup, banyak aja duit, pilih aman aja tuh bang deh kakawanan pilih baik terus orang itu istidrat pintaran.
Itu dilajur Tuhan. Lalu Tuhan sayang, mungkin doa kuitan bini pian dikabul Tuhan. Ujar kuitan bini, ya Allah berikan hidayah gesan anak ulun, jagakan inya di dalam kebaikan. Kabul Tuhan mungkin 15 tahun kemudian. Tang sudah baik, lalu inya diurut lawan Tuhan dengan keadaan yang tidak mengenakan di dalam kehidupan. Berisi utang menyerapun, ini berisi usaha supinanang turun, entah itu berisi anak mukul macam luar biasa. Inya paham sudah, inya mulai dewasa sudah. Kenapa inya bisa dewasa? Inya belajar. Itu pentingnya kita nuntut ilmu agama. Itu pentingnya kita nuntut ilmu agama. Tang kita sudah nuntut ilmu agama lalu paham, oh Tuhan, biar ini sebenarnya ibaratnya itu tukang urut lagi mengurut, supaya nanti silahuni bujur pulang pas. Mungkin keadaan ini sudah menjadi takdir kami terima dan mudah-mudahan menjadi pembebas daripada segala dosa yang pernah diperbuat. Baik hatinya husnudzon terhadap Allah Ta'ala. Ini yang menyempurnakan syariatnya, tariqatnya hingga di hakikatnya sempurna. Dapatlah pemahaman husnudzon makrifat lawan Allah Ta'ala. Ini yang penting benar kita. Jadi kita dapat cobaan, dapat musibah, dapat segala apapun, kita menganggap ini adalah dari Allah dan akan kembali dan harus kita kembalikan kepada Allah. Maka itu jatah taruh satu. Maka ini cobaan gesan kita kadang-kadang. Cobaan gesan kita bersama. Cobaan gesan kita. Nah hari ini mungkin Allah Ta'ala beri nikmat. Cobaan. Nah Allah Ta'ala beri daripada sedikit kekurangan cobaan. Seberataan cobaan. Amun yang diberi lebih hakikatnya. Apakah ia pintar bersyukur? Amun diberi cobaan apakah ia pintar bersabar? Maka itu kita taruh. Maka yang tiga ini harus kita mulai dulu. Lalu ulun akan mengutip terakhir daripada perkataannya Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. La taj'alid dunya ujar sidin, jangan sampai urusan dunia ikam. La taj'alid dunya, jangan sampai urusan agama ikam tusrat minka min khamsah. Jangan sampai urusan dunia ikam menyuntan hal yang 5 paling fundamental di dalam kehidupan kita. Katanya. Yang pertama ujar Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Yang pertama, jangan sampai urusan dunia ikam mencuntan. Yang pertama, lahzatus safa inda rabbika. Apa tadi? Lahzatus safa inda rabbika. Saat-saat tenang bersama Tuhan. Ini jangan sampai tercuntan sama sekali. Lagi banyak nasabah di kantor. No, lagi melayani. Allahu Akbar. Kita beda lah insya ini kalau kita tak silakan sedikit. Nah ini kita nak membahas masalah apalagi kita di dalam kebaikan masih. Ya dan laula an asyqa ala ummati la amartu bi salatil isya fi nisbah. Ini panjang-panjang lagi misalnya. Nah kita nak 5 ini jadi. Jangan sampai urusan dunia mencuri 5 hal dalam dirimu. Yang pertama lahzatus safa inda rabbik. Pertama waktu-waktu tenangmu bersama Tuhanmu. Ulun takon paling tenang kan apabila lawan Allah Ta'ala. Minimal harus dapat merasakan kekhusyuan tatkala kita sholat. Supaya amun sudah rasa dapat itu, maka bawai anak bini bersama-sama. Alhamdulillah nak kepet 4 bulan terus. Rambut mana? Karena mungkin ini jenggot dia mau dipang ya. Dulu. Ada papa anu maksud kita kalau asa kada bulu hidung mungkin pakai pang. Mau ngalibehin akhirnya. Cobalah lahzatus safa inda rabbik, maka yang kita jaga bujur itu tuh tatkala kita tenang bersama Allah. Salat subuh itu kalau tenang, ulun yakin, saya yakinnya Bang Yoga ini paling tenang waktu subuh karena saya guring jarak mana. Mau makan bisa gitu. Bang kata sekali subuh melihat kemudian update statusnya mau kata tak karuh modelnya. Itu tenang kan Bapak, yang bagus di masjid ada. Usul. Banyak. Katanya apakah? Lebih bahagia yang kalau saat-saat tenang lawan Allah itu jangan sampai tercuri hanya urusan dunia kita. Kayak apa aja jangan sampai ujar Habib Abdullah bin Muhammad baru. Yang kedua, dikatakan birrul walidin. Kebaktian kita terhadap kedua orang
Hari ini mungkin kita sudah mulai menua. Hari ini sudah mulai menua. Tapi nanggaran kuitan itu tetap menganggap kita sebagai anak kecil yang berhari di pusat di sini. Hendak umur pian 45, hendak umur pian 50 kah sudah, hendak bercucu kah sudah, tetap pian tukan anak di hadapan Allah pian. Kayak apa aja pian janggut tabalnya, tetap pian itu anak, tetap pian itu sebagai orang nang bahari dibersihkan najis daripada itu. Maka jangan sampai dirahmi Abdullah bin Muhammad Baharun, kebaktian engkau terhadap kuitan itu hilang hanya urusan. Makanya ini malam Jumat biasanya lu mau gitar dia macam paling kada benar menyenangkan sini. Kadang-kadang telepon lah. Ada maling kada pernah. Ada job di kota kan. Mun masa Sherlock maka rajin benar. 2-3 kali sehari. Mun dapat telepon kuitan mah kain aja gitu. Amun sudah bertamu jangan bagi sana sakit-sakit. Bagi sana nyaman. Ini kalau Tuhan sudah udah nah, si Idin kada kakalong guring 3 hari 3 malam dikirakan dia muja. Situ maka sudah nyaman banget jenak guring sudah. Kada ada kisah nang sakit-sakit itu jangan bagi sangkuitan. Tuhan sudah. Ya karena tuh kadang-kadang birrul walidain itu tuh sebenarnya bukan selalu kita itu tuh model memberi duit lo kada. Berikan kesenangan hal-hal yang kita anggap mungkin bukan sebuah kesenangan. Amunnya para barangnya nukarkan gorengan kan 5.000. Nukar bakso 2 kibini kau aja tuh bawakan juga. Kadang-kadang bagaimana bisa mengirimkan ulun pas waktu anak ulun memang ketujuh nangaran roti Sabrina kan. Ada apa Bang Sabrina tadi? Laris. Ini kan kirim makanlah nonglah menyambat ini kirim makan nonglah gesan anak di Jawa supaya sampai di situ nah tepat waktu ada expirednya. Kita nah kayak itu kadang kuitan lawan anak. Pernah kadang kita memikirkan anak harusnya lebih dari kita 18. Karena hari ini kita sudah diisi Tuhan. Jangan merasa lalu menjulungi motor sudah tinggal dosa lagi. Sampai hari telepon paling gak ada tuh. Satu mat barang itu berapa? Ulun jujur aja panggaya sampai ading ulun itu tuh paling terdah hebat sama sekali diri. Amun sudah di depan kita. Pokoknya begaya itu sudah habis begaya itu supaya sidin baiknya habis bisa. Gak ada masalah kita kadang nang ada adalah kebahagiaan. Makanya apa keadaan seorang tambah Tuhan ada apa? Yang penting urusan dunia seberat apapun jangan sampai menghilangkan bakti kita. Amun memang hendak juga karena mak boleh kalau macam sudah baik karena menitip malah barangnya karena juga kampar subuh kita bangun kan apa ada doa kamu dan aku lagi mana ini guys. Nah kuitan jauh kuitan di Jawa apa macam ayo aja amunnya ada duit kirimi bagus lagi telepon nih. Ya kalau hendak melihat cucu kana apa macam tuh itu. Jangan sampai urusan duniamu mengalahkan daripada hal yang 5, salah satunya adalah bakti orang tua. Amun sudah kuitan meninggal makanya apa caranya? Makanya ulun harus selalu mengingatkan jangan sampai kita kurang daripada mendoakan orang kuitan. Rabbul firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal habis sembahyang itu 5 kali. Dalam kitab Hikam Mu'ta'ilah menjelaskan makanya itu. Sungguh orang yang kada kurang daripada 5 kali mendoakan setiap waktu sholat kepada kuitannya, dia bukan termasuk anak yang soleh. Ulangi lagi. Siapa yang mendoakan kuitannya kurang dari 5 kali setiap ba'da sholat, maka dia tidak tercantum dalam golongan anak yang soleh. Kenapa demikian? Makanya bahari ulun pas waktu mengaji hadis ini, idza mata ibnu adam yanqata 'amalu illa min thalath, shadaqatin jariyah. Apabila sudah meninggal anak Adam itu maka akan terputus daripada segala sesuatu kecuali dan 3. Sedekah jariah, nah mungkin itu tuh bisa menjadi manfaat, belum mendapatkan hasil yang berlipat ganda di sana kita walaupun sudah meninggal. Atau ilmu yutafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, lagi memberi manfaat.
ilmunya bermanfaat, lagi memberi manfaat di sana lain, itu bertahun-tahun. Makanya ulun rancak menyembah lawan guru-guru TK wadah kami, ulun beruntung pian ini dan rugilah kuitan nang kada aku melajari anaknya Fatihah. Kenapa? Guru TK yang paling beruntung, berujung inya pian. Kenapa? Sebab inya setiap hari 5-17 kali dibacanya surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus bacaannya, dapat terus amal jariah daripada pembelajaran. Makanya ini aja paling happy dalam lembaga pendidikan yang kami miliki itu karena guru-guru di anak PTK. Makanya bingung tuh aku minusnya sedikit masih belum ke belakang. Maksudnya itu tuh betamulun guru-guru TK bingung terus. Kenapa? Itu tuh karena ada rasa yang memiliki dan menyayangi dan mencintai. Yang ketiga kan awaladin solehin atau anak nang soleh nang mendoakan. Ulun bahari dimaknai amun kita kan kayak ini. Amun anaknya kada soleh aja kayak gitu. Ulun pernah mendengar nih lah, ada mendengar seorang ustadz kondang di TV. Amun anaknya kada soleh mendoakan kisah kuitannya kada diterima doanya. Oh, jauh mau di mana belajar nih? Memakam di mana? Dan kayak ini. Secara hadis. Waduh, karena Bapak Jepang lah. Cuman kita anak belajar menjujur telah. Makna syarah hadis ini awaladin salihin yad'ula. Awaladin walad nang soleh itu apa definisinya? Yad'ula. Nang ketujuh mendoakan non kita. Jadi mun pian itu jarang hari ini mendoakan non kita minta rela Allah. Pasti ada nang ngerti beres di urusan saya. Bujuran? Ayo ya. Pian ganang-ganang jangan bahari yang mesti tujuh magadok, kami misalnya tujuh magadok nah. Kalau tujuh nang ngomong jemlek kana macam tak. Pasti jarang doakan kita. Tapi kalau sudah rancing, kalau sikit macam pasti rukun pilih balik paling kadang tuh imam nama membimbingnya. Paling kadang tuh gana kita ada kebaikan di sini. Walaupun kadang-kadang kuitan itu tuh ya maka itu kamu di kadang-kadang lah kadang menyarikan lah mama yang pahambat dan mereka. Tapi tetap sebagai anak non soleh, definisi daripada salah satu ciri orang non soleh selalu ingin mendoakan aku. Makanya ini paling nyaman. Karena anda kadang misalnya Ibnu berisi anak berataan itu tuh masih lawan kuitannya lawan Ibnu gampang caranya belajarin lo Nabi sudah birru abahukum tabirrukum abna'ukum. Jadi Nabi gampang caranya. Apa caranya? Birru abahukum, hormati, sayangi, bakti engkau lawan kuitan engkau tabirrukum abna'ukum, anak-anak engkau kena akan pula bakti lawan. Gampang kan? Belum makanya kan tapi anak menuntut dong anak ini kada. Pokoknya seorang aja bujur beres lawan kuitan habis. Anak pacangan beres jualan seorang insya Allah. Nang ketiga, jangan sampai tercuri di dalam diri kita masalah dunia. Nang ketiga, al-hubbu li'ailati ayni ahli baiti. Menumbuhkan rasa cinta di dalam keluarga. Katakanlah minum ujian kilomnya sudah. Tumbuhkan rasa cinta di dalam keluarga. Ulu nih himbau mahanu bahari itu melihat Pak W makandaraan pakai takon itu apa bajuin apa bedai ini modern ini kasihan biasa jumpilet sih dia membuat di belakangnya ada aja kandaran lain lagi belum makan kandaran halus itu bila nak itu Jepun ya nah dan ini artinya itu menumbuhkan rasa cinta itu tuh bukan berarti harus menukarkan gelang nang larang, menukarkan ampas nang gana, menukarkan gemisara rea sampai 11 putih kada. Menumbuhkan rasa cinta di dalam keluarga. Ulun arti kata itu melihat juga kawanan mudah-mudahan seberataan dia mau sampai ke rumah bekiawan yang bebek itu bagus aja cuma kata salah itu. Menumbuhkan rasa cinta jangan terlalu salah. Seorang modern Nabi Muhammad tuh orang Nabi ibaratnya sebagai panglima perang, sebagai presiden, sebagai pemimpin. Tapi sudah sampai ke rumah Sidin punya cinta kasih yang luar biasa. Cinta kasih yang ditumbuhkan kepada keluarga. Lawan anak kayak apa caranya? Itu takut nih bini lu tuh ada tadi. Ya ini bubur nih apa ngarannya? Biasa anak lu nenggana tuh kan apa? Anak lu nenggana kan halus tuh kan. Kamprang juga bubur kan di dapur. Ya sudah. Jangan amun hantar kata pancah itu piring enak nukar piring besi ya nangaran kaca tuh sudah hukum alam sudah menggurung bubur itu pecah
Dibela apa? Mau mana? Dibela. Artinya apa? Bukan kita ini kadang-kadang bukan hal fundamental nama hamuk nih. Piring, bubur hamuk, sepatu misalnya pekecuanginya main bola hamuk, bajunya koredak main bola atau mengunjung namanya hamuk. Limbah anak ada sembahyang antar aja. Mau doa aja kompak bagaimana kita? Kadang-kadang kita patut untuk marah, tapi pada hal-hal yang paling fundamental di dalam kehidupan. Nah, ulun mencatat di dalam apa namanya Tarbiyatul Aulad, ulun mencatat ada kurang lebih 3. Pertama, amun anak tidak sholat silakan engkau marah, tapi dalam kurun waktu paling lama 2 menit. Itu paling lama. Ini ulun belajar dan ulun sampaikan supaya kita dapat lah. Jadi misalnya ada anak sembahyang anak lah, lalu kita marah semarah-marah sejadi-jadinya, sarik. Pas sarik itu tuh posisikan langsung tubuh kita sederajat dengan dirinya. Jangan sampai pian saring na kayaknya, nah pakacak pinggang na kayaknya, nah anak nah betungat na kayaknya. Inya merasa terhakimi dan itu pasti akan rusak psikisnya. Jadi kalau pian hendak saring itu tuh rendahkan posisi tubuh pian atau pian pakai lintuhun. Amun contoh ibrasi ini tingginya, hendak saring silahkan tapi posisikan sederajat dengan dia. Lalu pas waktu sederajat dengan dia itu tuh, inya nanti habis udah tuntuk peluk inya, ragam inya. Ayah ini sayang banget. Makanya ayah pada pengen kamu nanti itu celaka di akhirat. Ada kalimat setelah tinggi langsung tiba-tiba turun. Zet itu membuktikan menumbuhkan rasa cinta. Itu namanya bentuk care yang baik antara kuitan lawan anak. Oke? Yang kedua, amun inya main senjata tajam. Misalnya senjata tajam itu disariki bucur. Jangan harus dimarahi supaya dia tahu itu berbahaya. Dan ketiga itu main listrik. Jadi hal-hal yang memang fundamental. Terakhir itu tuh maaf, itu rumah di paras jalan macam menyebarang jalan apa macam diserahkan di mana. Tapi dalam kurun waktu yang sebentar maksimal 2 menit, habis itu posisikan tubuh kita sederajat dengan tinggi badannya. Oke? Ini untuk apa? Al-hubbu li'ailati, untuk menumbuhkan rasa cinta di dalam keluarga. Marah seorang bapak, marah seorang ibu tetap pada tataran inya paham ini bentuk kasih sayang kita lawan anak. Sini pahamin sini. Ada 3 sudah tadi. Lahzatus shafa 'inda rabbik, hendaklah engkau jaga masa-masa tenang dengan Tuhan engkau. Yang kedua adalah apa tadi? Birrul walidain, maka adalah kebaktian kita terhadap kuitan. Yang ketiga al-hubbu li'ailati, ai ahli baiti, menumbuhkan rasa cinta di dalam keluarga. Yang keempat al-ihsan li hawlik, berbuat kebaikan terhadap orang-orang di sekitar. Berbuat kebaikan terhadap orang-orang di sekitar. Toko ini dulu. Ulun karyawan kebetulan ada. Ulun mengajar di pesantren. Jadi berkumpul sama kawan karyawan kayak macam. Ulun julun minta rela mana? Terima kasih ulun tempat makan lombir. Pernah kada kita ucap nang itu karyawan, maaf minta rela. Kita ini rata-rata ulun sudah merasa jadi bos. Menunjuk pakai jari jikin kada hakon pakai dagu. Oh iya. Menunjuknya pakai dagu. Tuh. Ambilkan tuh. Menunjuk pakai jari jijak dah pun lagi. Rasa tinggi. Padahal sutil aja. Kumpul. Ulun jual nak kayak ini nah. Ulun minta rela benar. Coba nah, coba pian bucap lawan boy, kerana. Ini contoh aja kan harus diopang udah diletar aja tak. Boy, makasih banyak boy. Aku buat makan lo nih kamu. Kira-kira nak mendengar ini tampung kadinya. Terbang. Ibu. Ya katalah kayak itu ibu. Jadi kami ulun minta rela, ulun kayak ini. Ulun terima kasih lawan pian sudah bergawi lawan. Ulun empat makan lawan. Ulun lapang waktu karena pian. Ulun kau mengajar di pesantren ini barakat pian bergawi. Jangannya pian karena dari sini ulun turun tangan bergawi. Maka apabila ulun ada kebaikan,
ulun mengajar di pesantren, ulun mengurusi anak santri, lalu ulun dapat kebaikan surga, ulun kena di akhirat nama Allah Taala, ulun bermunajat lawan Tuhan, pian harus umat dia masuk dalam surga. Mana kisah ulun? Mana kisah? Ilmu kan dihargai sebagai manusia. Kadang baik kami nampak emang tempat makan, kadang dulu ulun tempat makan, kadang baik ulun tempat makan, ulun, kadang juga. Sangar juga. Menyarikan. Kemudian nama berabutan menuju ulun. Bulat ya. Menyarikan. Jadi ini hakikatnya kadang kita tahadus bin nikmah saja sama-sama. Biar makanya apa aja tetap dapat rasa karyawan itu tuh membantu. Walaupun ada kesalahan apa macam, ya sama-sama diingatkan dalam kebaikan. Supaya menghilangkan jua daripada sifat iri hati di dalam diri ini. Ini mudah banget kita ini makanya tadi kan pintunya syaitan menggoda kita di dalam ketakaburan, salah satunya ziyadatul mal. Ditambahi Allah Ta'ala daripada hal ziyadatul mansub, Allah Ta'ala tambahkan daripada mansub atau keturunan atau jabatan. Makanya kita harus berbuat al-ihsan bihauli, berbuat baik terhadap orang-orang di sekitar kita. Ulun semalam memberi contoh juga. Amunnya kartu ibu-ibu yang tadi kau tunjuk tawar. Rambutannya berapa nih seikat nih? 3.000 aja lah. Oh, larangnya. Oh iya. Situ aja 1.000 aja. Nakal makan. Marisna acil langsung kocak masih ditawar. Coba sekali-kali itu berapa cen? Seikat rambutan cen 3.000 aja sih. Dua ikat 10.000 jelas. Kawan aja 10.000 ikat nah. Kadang dulu aku berhitung. Kawan ada banyak kawan ya kira-kira ikat. Ambil pengalkulator mainnya nyokot ya pintar aja matematikanya udah. Begitu dulu ini. Barang aja yang sudahnya. Ya ini kata paham. Orang amunnya kita tawar balabi itu khususnya nang pangkat nang pedagang kecil apa macam. Amunnya motor jual motor 400 juta, ditawar orang tuh macam itu juga. Amun itu mau jual Pajero Sport ditawar orang 500 juta. Udah ambek benar sih deh. Udah ambek itu dagangannya. Kata ini pedagang kecil khususnya orang-orang di sekitar sana. Jangan takut ketujuh namanya hiburan. Jangan berpikir ada sama pedoman miskin ini mentang-mentang lawan kawan lalu model nah amun harga kawan nih gratis sih cakala iya ya ini aja kan segini al-ihsan lihaulik hendaklah engkau berbuat baik dengan orang-orang di sekitar. Ingat aku bujur-bujur paman lah, nang diganang kita mati token atau kebaikan kita jelek atau keburukan kita hati-hati. Sampai-sampai ujar Nabi Muhammad mengatakan adalah kita lah. Ulkuru mahasina mawatikum, nang diingatakan tuh kebaikan orang-orang yang sudah meninggal, jangan lagi diungkit-ungkit nang buruknya. Kenapa? Karena banyak diungkit nang buruknya tuh. Makanya dua aja kita diingatakan orang tuh keburukan kita atau kebaikan kita. Nah, pilih mana? Karena menambal ban, ya kalau berapa 20.000, ya 30 mana ya? Nah, panen aja. Kadang apa ya? Terima kasih. Mau jangan nyampe orang nunjuk gimana? Gimana orang? Ini kadang-kadang mengeluarkan palit coklat luar biasa. Sudah ini bukan durian makam berapa biji? 25 biji uji. Apa duaan aja orangnya? Ya Allah. Mulai hari terus sampai modelnya. Belum musim. Itu contoh. Nah keempat tadi apa? Al-ihsan, maka berbuat baiklah kau terhadap orang-orang sekitar Anda. Dan terakhir, yang kelima, al-ikhlas, al-ikhlas, hendaklah berbuat ikhlas setiap pekerjaan kita. Belum sudah pernah menjelaskan ini. Jadi
rugi benar kita amun merasa amun kita menganggap gawian kita ini karena diri kita. Rugi benar. Sehabis-habisnya rugi. Seperti contoh yang sudah disampaikan di awal tadi, rugi benar. Kenapa? Seakan-akan kita modelnya itu tuh selalu hendak minta pahala lawan makhluk. Berapa banyak kita bersedekah, tapi kita minta dipuji lawan orang, minta hendak disambut baik lawan orang. Berapa banyak kita berbuat baik lawan inya, hendak supaya inya itu membalas kebaikan kita dengan kebaikan juga. Kita kadang pernah melihat Allah dan Rasul yang menyuruh lawan kita tentang kebaikan. Kita selalu menganggap, nah, kenapa aku baik lawan Eko? Karena inya baik. Makanya apa lagu nang nang di motor tuh nang lagu anak tuh nang biasanya anak pun biasanya mendengar tuh. Apa lagunya? Belum sampai tak apa-apa juga. Maukah kau jadi temanku? Aku mau asalkan kau baik padaku. Oh iya lagunya nih. Artinya nih ada asal. Salah jangan lagi cerita nih. Oh biar jujur bukan anak jujur dulu tuh orangnya. Salah ini doktrin akhirnya. Inya hapun bakal kawanan karena baik kawan. Inya asalinya baik. Kada kita nih hendak lawan siapa aja baik, bukan karena supaya orang baik, lawan kita kada karena disuruh Allah. Kenapa jadi baik? Karena Allah Ta'ala menyuruh baik. Kenapa jadi berbuat baik? Karena Nabi Muhammad mencontohkan kebaikan terhadap siapapun. Hatta seorang yang buta Yahudi buta namanya Bati tetap usaha Nabi Muhammad saban diisukan tetap disuapi situ. Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayat sini baik orang. Saban hari gue disambati. Saban hari muntung itu tuh menyambati lo Nabi Muhammad, tapi tetap Nabi Muhammad namanya nyuapi. Iya, disuapi sidin, saban diisukan sampai ujar Sidin Abu Bakar, apa amalia wahai Aisyah, apa amalia Nabi Muhammad nang kada digawi lagi nah sebuting jangan sampai tertinggal. Sebuting wahai Abu Bakar, wahai abangku. Itu nah bahaya. Ada Nabi Muhammad selalu menyuapi lawan pengemis di ujung kota Madinah itu. Didatangi lawan Sidin Abu Bakar, kenapa ternyata nang kalimat cacian makian aja Nabi Muhammad saban hari nak itu. Apakah dibalas oleh Nabi kada? Kenapa jadi Nabi Muhammad berbuat baik? Karena suruhan, karena perintah. Kenapa kita jadi sembahyang? Karena disuruh. Kenapa kita jadi sedekah? Kada hendak jadi orang kikir habis kisah. Nah karena harta banyak-banyak nih hari ini diisi apa macam. Habis umurmu kowe sugih binimu. Nah balaki anom inya ikam bontong lakinya tambah lagi. Begitu pula pian banyak nih nah galang manggalang nah kanan kiri bandak batis bagelang jual lot amas setelah habis umur pian dijualnya menjujur anom. Lagi pakaian habis ini kirinya ini potongan muhana sudah membahayakan dulu aku kedulinya kau jawab pertanyaannya mau menjahat benar bahagia anak berdahuluan aku ini dengan itu juga aku yang kamu kertahu kita ngomong ini bisa jadi kamu yang berdahulu bisa jadi aku terlebih omong jahatnya nih kan anak kalau kawan kita pokoknya kita mencintai sebatas apa kadar kita supaya kita bawa kekumpulan di dalam surga. Jadi 5 hal ini jangan sampai tercuri daripada diri kita. Urusan dunia seperti apapun jangan sampai tercuri daripada nang 5 ini jangan sampai tercuri. Membuat amal urusan dunia kena mengikam banyak ikam luar kawanan lawan orang-orang musuh itu kena linknya dapat ikam kena banyak visi proyek apa macam mana itu ini rusak malah akhirnya orang bukan baik-baik bicara lalu siapakah hendaknya dalam tanda kutip lah hendaknya artinya itu tuh berpilih yang baik-baik itu tuh supaya menjaga kita amunnya yang buruk-buruk itu tuh niatnya supaya membawa dalam kebaikan artinya nang awak nanti nang di bakurai mudanya tuh bakurai kalau gambar tuh kita melihat kebaikan kita hendak membawa dalam kebaikan bukan berarti hendak menjauhi dalam kita aja kita harus bisa menakar diri kita itu kan ini macam seorang atau 4 begitu usah
Kamu seorang kau membawanya, alhamdulillah, nah itu modalnya punya apa yang jual. Seperti itu. Jadi yang pertama tadi apa? Jangan sampai urusan dunia mencuri. Yang pertama, saat tenang bersama Allah. Yang kedua, wakil kita lawan kuitan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta lawan keluarga. Yang keempat, berbuat baik terhadap orang-orang di sekitar kita. Yang kelima, selalu ada ikhlas di dalam setiap amal perbuatan kita. Allah a'lam. Dia terakhir yang kesayangan kita semua Muslim Allah Ta'ala alhamdulillah rabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ووسع لنا في رزقنا وطيب لنا فيما رزقنا واجعلنا محفوظا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونك اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين alhamdulillah rabbil alamin. Terakhir ulun basarwan lawan pian bertahan hari Kamis tanggal 11 ini. Hari Kamis tanggal 11 ini kami hari ulang tahun Yayasan Darul Istiqomah di Belahan. Mudah-mudahan kau hadir, insyaallah nanti bersama Habib Abdullah Al-Habsyi. Mudah-mudahan karena kekawanan kau hadir. Sebenarnya target tahun ini besar ini ya. Mudah-mudahan. Kalau tahun semalam kita lawan Ustaz Somad, ada sama